വീട് കണ്ട ഉടനെ വല്ല സിനിമയിൽ സെറ്റിട്ട പോലെ, അതായത് ഹിന്ദി സിനിമയിലൊക്കെ സെറ്റിട്ട പോലെ ഉണ്ടെന്നാണ് ശ്രീകാന്ത് അങ്കിൾ ഏട്ടൻ. ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു രാജേഷ് അപ്പാർട്സ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ബാംഗ്ലൂർ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ യാത്രയുടെ ബാക്കി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് യാത്രയുടെ ബാക്കി വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. എൻ്റെ അമ്മയുടെ സൈഡിലത്തെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു വലിയ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ, അതായത് അവരുടെ എല്ലാ വർഷവും ആ അമ്മയുടെ സൈഡിലത്തെ ഫാമിലിത്തെ എല്ലാ കസിൻസും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ. അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളതാണ്. അപ്പം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഗെറ്റ് ടുഗെദേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു വലിയൊരു കോൺഫറൻസ് പോലെ തന്നെ അവർ നടത്താറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. Here to on a special instruction from Ashok. He said all the speakers have been speaking for a long time, so cut short your speech as much as possible. So first I'll start going to the elders on the stage, and my respect to all other members and collective club. Usually when I face August gathering like this, I feel a little weak in the knees, maybe stage fright. I'm always tongue-tied in front of such an August audience. I've been asked to talk about Dr. Ramraj, or Ramraj Mama to us. As a youngster, we used to be frequent visitors to Prem Sagar and Shanti Sagar, no doubt. But Prem Sagar was the first place we used to visit when my dad was alive. And at that time, this house was not like what it is now, with an arch in the front. It was just a straight building, and I still have a vague memory of all those places. And as I entered those places, I always thought Dr. Ramraj or Ramraj Mama was a foreigner because of his fat color, the way he carried himself, and the way he spoke. And I was walking down to her house. Just behind her. To be a patient, meditate on the woman's calm nature, and in spite of working through the day, in the evening, the meditation. കുടുംബത്തിലെ 70 തികഞ്ഞവരുടെ ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ്, ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ഈ 70 തികഞ്ഞവരുടെ കേക്ക് കട്ടിങ് നടക്കുകയാണ്. I don't think you all know the order, so I just announce the order once, so that all of you know where you stand. I also heard that Vishwanath Anna's grandson would be performing, so I don't know the details of the performance, but you can let me know later. Our first song will be by Sukanyakka. Our next dance will be by Ishita and Purna, and then we have a song by Prakash. Okay, come forward. If you have to win a prize, you have to come forward. ಹೊಸ ರಾತ್ರಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ
Padmini Heppar, over to you. Okay, I'm not asking you for any rest, so I still have to write down. जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जाना मेरे प्यार ना बिहराना जब दीप चले जाना जब शाम ढले जाना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना कभी का चांद हो रात रात हो जो भी हो तुम खुदा की कसम जवाब हो चौदहवीं का चांद हो बादल झुके हुए आंखें जैसे भय के डाले भरे हुए मस्ती है इसमें प्यार की तुम ओ शराब हो चौदहवीं का चांद हो देवी नित्यानंद देवी जगन्नाथ देवी कल्याणी दर्शन कोरी नानिंदे Rajesh Matanita, please honor Dr. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഓണറിയാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ കിരീടവും ഷാളും ദാ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയത്തി റാണി ആൻറ്റി. ചാന്ദിഷ് എന്നാണ് പേര്, എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന റാണി ആൻറ്റി. ഇത് നിക്കില്ല, രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീടിൻ്റെ നമ്മുടെ അടാർ കുടുംബം എപ്പിസോഡിലൊക്കെ. ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലോ ഇന്ദ്രനഗറിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സീനിയർ സൂപ്പർ സയന്റിസ്റ്റുമാണ്, ഇതൊരു സൂപ്പർ CAO ആണ്. ഇന്ന് സൂപ്പർ ഷെഫ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു എന്താ പറയുക വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും താങ്ക്സ് ടു റാണി ആൻറ്റി, രാമു അങ്കിൾ, അന്നിക്ക്. My pleasure. അമ്മ ഏതായാലും കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അവിടെ വർഷയും
അച്ഛനൊക്കെ കഴിച്ചത്. ആൻറ്റി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആൻറ്റി തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം, അവിടെ തുടങ്ങാം. ഇത് സേമിയയുടെ ചിത്രാന്ന, ഇത് ഉഴുന്നുവട, കൊത്തമല്ലി സ്പൈസി ചട്നി, ആൻഡ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ റൈസ്, ചീരയുടെ സാമ്പാർ, ബീട്രൂട്ട് രസം, പയറും വാഴക്ക ചേർത്തി ഉപ്പേരി, പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ ബജ്ജി, ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ ഓണിയൻ പച്ചടി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യൂക്കുംബർ സാലഡ്. പിന്നെ സ്വീറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വീറ്റാണ്, ബദാം ആൻഡ് ബേസൻ്റെ. ആൻഡ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് കൊണ്ടു തന്നതാണ്, ഇലയട. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കൂടി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷാപ്പാടടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു വലിയ സ്പ്രെഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അച്ഛൻ എൻജോയ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. രക്ഷ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്ത വായ തുറക്കാതെ മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി ഫുഡാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇതേ റാണിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സൂപ്പർ എഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണ പിള്ള. ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അടാറ് കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക. നിക്കിയുടെയും റാണി ആൻറ്റിയുടെയും രാമമുകളുടെയും ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ ഹോസ്റ്റിംഗ് അസ്. നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നിക്കിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വിക്കി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്, വളരെ വൈകി വന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയിലെ അവസാനത്തെ ഷാപ്പാടുകാരൻ നിക്കിയുടെ ഭർത്താവ് വിക്കി. വിക്കിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ബാംഗ്ലൂരിൽ ഫ്ലഡിങ്ങോ ഇന്നലെ മെട്രോൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലഡിങ് ആയി ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത്. അതാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഇവിടെ മെട്രോയിൽ പ്രശ്നമായപ്പോൾ Metro train, a tree fell on the metro train. Passengers were അവിടെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. പാസഞ്ചേഴ്സ് സ്റ്റക്കായിരുന്നു അല്ലേ? സ്റ്റക്കായ പാസഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ രാത്രി 2 മണിക്ക് പോയി സേവ് ചെയ്ത ആളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, മൂപ്പര് കഴിക്കട്ടെ, മൂപ്പർക്ക് നാണവും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു ഡെസേർട്ടും കൂടി വന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാന്തി പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല, വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും കൂടി വാരി എടുത്തു. അത്രയും ആർത്തിയുണ്ട്, അത്രയും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻറ്റിയാണ് ഏത് ഡെസേർട്ടാണ് പറഞ്ഞോളൂ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോളൂ. ട്രൈഫിൾ പുഡിംഗ് ആണ്. അതിൽ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആദ്യം കേക്ക്, പിന്നെ കസ്റ്റേർഡ്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അഗെയിൻ കേക്ക്, അഗെയിൻ കസ്റ്റേർഡ്, അങ്ങനെ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട്. അപ്പം അതിന് ഞാൻ ലഷ്യസ് ലേയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ലഷ്യസ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലഷ്യസ് പുഡിംഗ്. അപ്പം ഞാൻ ആ മാന്തി എന്താ പറയുക പറിച്ച ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭംഗിയുള്ള ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നൊരു അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ഉള്ള ട്രാവലേഴ്സ് ബംഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ. എല്ലാവരും എത്തി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ഗംഭീരമാണ്. വീക്ക് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സെറ്റപ്പ്. ഏതായാലും ഫുഡ് വരുമ്പോൾ അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലെ അവസാന
ഈവനിങ് വരികയാണ്. നാളെ രാവിലെ പാലക്കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അമ്മയുടെ അനിയത്തി ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് ഇവിടെ, ഹരിണി ആൻറ്റി എന്ന്, ഞങ്ങൾ ഹരിണി ആൻറ്റി എന്നാണ് പേര്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും ഡോക്ടറാണ്. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ വീടാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വീടും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചു. അവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഹാപ്പിയും ജോളി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു ഫ്ലാറ്റാണത്. അതിമനോഹരമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ബാക്കിലെത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് മൊത്തം വീട്ടിലും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഫ്രണ്ട് കയറി അവിടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മുതൽ ഈ വീടും കാണിക്കാം, ആൾക്കാരെയും പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ തന്നെ അതിമനോഹരം, രസകരമായിട്ട്. ഇത് എൻട്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയാണ്, ആൾക്കാരെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. ഇവിടെ ചെരുപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ അത്രയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. പക്ഷെ ആ സ്ഥലം തന്നെ അവർ അതിമനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോറിഡോർ, അവിടെ മൊത്തം ഫാമിലി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫാമിലിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അനിതയ്ക്കും ഒക്കെ അശോക് അങ്കിൾ ഈസ് എ ഡോക്ടർ. ജസ്റ്റ് എ ഹൈ ടു എവ്രി വൺ ടു കേരള. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗിലൂടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ട് വരികയാണ്. ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ, അജ്ജ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അവരുടെ അമ്മ കമല തൊഡ്ഡ. ചുള്ളനായ ചെറുപ്പക്കാരനായി ഇപ്പം മീറ്റ് ചെയ്ത അങ്കിളും എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തി ഹരിണി ആൻറ്റി, അവരുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ ആണ്. ഇനി ആൾക്കാരെയും വീടും എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞത് വീട് കണ്ട ഉടനെ വല്ല സിനിമയിൽ സെറ്റിട്ട പോലെ, അതായത് ഹിന്ദി സിനിമയിലൊക്കെ സെറ്റിട്ട പോലെ ഉണ്ടെന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് മുഴുവൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ. അച്ഛൻ പറയണത് പുറത്തും കൂടി കാണിച്ചു തരൂ, അത് രസമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. പൂജാമുറി. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഹരിണി ആൻറ്റിയാണ്, ഡോക്ടർ ഹരിണി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഷെഫ് ഹരിണിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ലഞ്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡിന്നറും റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು യൂട്യൂബിൽ ಬರುತ್ತೆ. കേരളದ ಅವರತ್ರ ಒಂದು ಹಲೋ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. കന്നഡയാണ് ഞാൻ ഹരിണി ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത്, തുളുവല്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഹരിണി ആൻറ്റിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കന്നഡയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലോക്ക് തന്നെ ഒരു കൗതുകം തോന്നി. വാളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രെയിം ഒന്നുമില്ല, മതിലേക്ക് തന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടും ധാരാളം പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ തുടങ്ങണതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകുന്നില്ല. ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കാം. ഫുൾ വുഡ് വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബെഡ്റൂമിൽ. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ. എവിടെ നോക്കിയാലും പുസ്തകങ്ങൾ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൂം ഒരു അങ്കിൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതൊരു ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ബാത്റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഞാൻ ടൂർ നിർത്തുകയാണ്. വേറെ 2 ബെഡ്റൂമും കൂടിയുണ്ട്, ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, ഡിന്നറിലേക്ക് പോവാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാം. ഈ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്ത അശോക് അങ്കിൾ, അതായത് ഡോക്ടർ അശോക്കാണ് ഓരോ സാധനവും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. ഈ വാളുടെ സംഭവങ്ങളും ഇതും ഈ ക്ലോക്കും എല്ലാം. ടൂറ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം
അവർ ഈ റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നില്ല. ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. എല്ലാ ഡിസൈൻസും യുണീക്കാണ്, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So in Kenya, did you interior decorator Mamta his ideas and അതായത് അനിത എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുളുവിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റർ വല്ലവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 100% അശോക് അങ്കിൾ, അതായത് ഡോക്ടർ അശോക്, അവർ തന്നെയാണ് ഇത് മൊത്തം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ശരിക്കും ടൂർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നറിലേക്ക് പോവാം. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಯಾರು ಬೇಕು? അങ്ങനെ ഡിന്നർ വിധത്തിലും തരത്തിലും പല കളറിലുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് ഒരുപാട് നേരം പറയേണ്ടി വരും. മംഗലാപുരം സ്റ്റൈലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലും എല്ലാ സ്റ്റൈലും കൂടി ചേർന്ന് ഇന്ന് 2 ഗസ്റ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചന്ദൻ ആൻറ്റി ആൻഡ് ശ്രീകാന്ത് അങ്കിൾ. ಅಂಕಲ್ ഏട്ടൻ. അതെ, ಅಶೋಕ್ ಅಂಕಲ್. അല്ല ഏട്ടൻ. എല്ലാം ചേഞ്ച് ಮಾಡಿದೆ. അങ്കിളിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഏതായാലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആൻറ്റി പറയണ ഫുൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിധത്തിലും തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ചെന്നൈയുണ്ട്, ഫുൽക്കാസ് ഉണ്ട്, ചപ്പാത്തീസ് ഉണ്ട്, സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ദ വ്ളോഗ് ഈസ് മലയാളം. അവർ ചോദിക്കണ ഫുൾ മലയാളമാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന കേരളത്തിലാണല്ലോ, ഞാൻ ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിലും. ಓಕೆ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഈറ്റ്. സോ ഹാപ്പി ഫുഡിങ്. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിനോട് വിട പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു കൂറ്റൻ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അനിയത്തിയുടെ ഫ്ലാറ്റുകളുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും നേരെ പാലക്കാട്ടിലേക്ക് വിടാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇനി യാത്ര. അങ്ങനെ കാറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാറിൽ കയറി നേരെ വിടാം നമ്മളുടെ പാലക്കാട്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാഞ്ചീപുരത്തേക്കും കൂടി പോകുന്നുണ്ട്, മോൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സാരി പർച്ചേസൊക്കെ നടത്താൻ. അത് നടന്നില്ല. എന്താ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോൾക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് നല്ല വൈറൽ ഫീവർ വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റി. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കാഴ്ചകളുടെ യാത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരുടെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു യാത്ര ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു സന്തോഷം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കാര്യം മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറയുകയും അവിടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുറേ ഫങ്ഷൻസിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയും കുറേ റിലേറ്റീവ്സിനെ കാണുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങളെ കൂടി അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷങ്ങളും കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളും വലിയ വലിയ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം പങ്കിടാനുള്ളൊരു ചാനലാണ്. നിങ്ങളും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ്റെ കല്യാണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതായത് ഡിസംബറിലേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ ലൈക്ക്, വാച്ച്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു രാജേഷ് അബ്ബാസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ലവ് യു ആൾ. Bye-bye.